ব্রিগেড থেকে পরিবর্তনের ডাক নরেন্দ্র মোদীর। তৃণমূলকে নিশানা করে মোদী বললেন, মহাজঙ্গলরাজ শেষ হওয়ার কাউন্টডাউন শুরু। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। মিশন 26 ভোট ঘোষণা হওয়ার সময়ের অপেক্ষা আর কয়েকদিন পরেই রায় দেবে বাংলা। তার আগে শনিবার বাংলায় নরেন্দ্র মোদী সভা করলেন ব্রিগেডে। বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিলেন মোদী। ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। ये टीएमसी के वो गुंडे जो आपको डराते हैं, बीजेपी सरकार में खौफ हर अपराधी को होगा, खौफ हर घुसपैठियों को होगा, खौफ तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को होगा। ऐसे अपराधियों को सिर्फ एक ही जगह होगी, जेल जेल जेल। लेप को हटाकर बड़ी आशा के साथ टीएमसी को लेकर आए दिन बहन बेटियों के खिलाफ दिल दहलाने वाले अपराध होते हैं। कहीं आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म, अपराधी कोई न कोई टीएमसी का नेता होता है या टीएमसी से जुड़ा होता है। बलात्कारियों को संरक्षण देती है। संदेश खाली की वो तस्वीरें, आरजी कर अस्पताल की उस बेटी के साथ हुई दरिंदगी बंगाल के लोग भूले नहीं है। शाम होते ही माए बेटियों को फोन करके कहती है, बाड़ी फिरे ऐशो सौंदे न माराइए। बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित होगी और अपराधी जेल में होंगे। यहां की निर्मम सरकार ने बंगाल के युवाओं को पलायन का अभिशाप दिया है। यहां का युवा ना डिग्री ले पा रहा है और ना ही उसे रोजगार मिल रहा है। आपके बेटे बेटियों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और अब टीएमसी एक के बाद एक आते रहे, अपनी जेबें भरते रहे। अब समय आ गया है, ये हालात बदले, बंगाल के युवाओं को बंगाल में काम मिले। এই স্বপ্ন আপনার আর এই স্বপ্ন পূরণ করা মোদির গ্যারান্টি। गंदी राजनीति के लिए किसानों की जिंदगी से, गरीबों और मध्यम वर्ग की जिंदगी से, माताओं बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी जाएगी तभी बंगाल में सुशासन आएगा। শনিবার বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। বাংলা জিততে বাঙালির মন জিততে হবে, তাই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আদলে ব্রিগেডে মোদীর মঞ্চ, যাতে বাঙালি আবেগ ছোঁয়া যায়। আমার প্রিয় পশ্চিম বঙ্গবাসী ভাইও বোনেরা, আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে सुश्रद्ध प्रणाम। भाजपा के साथ, एनडीए के साथ महिषासुर मर्दिनी का आशीर्वाद है।
श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऋषि बंकिम चंद्र, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद विद्यासागर, बागा जतीन और खुदीराम बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लोक माता रानी रोशमनी, ऐसी सभी महान विभूतियों ने जिस बंगाल की परिकल्पना की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बंगाल का निर्माण करेगी। এভাবেই বারবার বাঙালি অস্মিতায় শান নরেন্দ্র মোদীর, যাদের নিয়ে যেসব কিছু নিয়ে বাঙালির অহংকার পাহাড় প্রমাণ আবেগ, সেই সব ছোঁয়ার চেষ্টা করলেন ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে। এদিন তাকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি এবং মা দুর্গার মূর্তি উপহার দেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी हमें संदेश दिया है, विपदे मोरे रक्षा करो, ये नोहे मोर प्रार्थना विपदे आमी ना जाए जेनो कोरी भय। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের জয় হোক। নিউজ 18 বাংলা। হিসেব নেওয়া আদতে গুন্ডামিতে উস্কানি, মোদীকে নিশানা রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার। প্রধানমন্ত্রী ভাষণে বলছে সব হিসাব লে লেগা। এখনো বাংলা তো সরকার দূরের কথা, তারা বাংলা এই গুন্ডামি, রঙ্গবাজি, দাঙ্গাবাজি করে আর খুন করে বাংলা দখল করবে না। আপনি বিহার, ঝাড়খণ্ড কোত্থেকে এসছেন? আপনারা কেন নিয়ে এসছেন? ব্রিগেড ভরার জন্য? এই বি গ্রেড র্যালি, ব্রিগেড নয় বি গ্রেড র্যালি। মোদি গ্যারেন্টি দিচ্ছেন? কি গ্যারেন্টি দিচ্ছেন আপনি? অরাজকতার গ্যারেন্টি, গুন্ডামির গ্যারেন্টি। আপনি ওদেরকে আশ্রয় দেবেন, ওদেরকে প্রশ্রয় দেবেন? বিজেপির আসল চিত্র চরিত্র, তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে গুন্ডামি করা, সবটা প্রকাশ্যে এসে গেছে, নেকেড। রাষ্ট্রপতির অসম্মান আদতে আদিবাসীদের অপমান, তৃণমূলকে নিশানা নরেন্দ্র মোদীর। आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित यहाँ का दलित, आदिवासी और हमारे गरीब भाई बहन है। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल आई थी, लेकिन अहंकार में डूबी इस निर्मम सरकार ने न केवल उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, बल्कि उसे पूरी तरह बदइंतजामी के हवाले कर दिया। क्योंकि एक आदिवासी बेटी इतने बड़े पद पर है, टीएमसी वालों को उनका सम्मान मंजूर नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमेशा अपनी सरलता के लिए जानी जाती है, भारत के राष्ट्रपति को अपनी तकलीफ बतानी पड़ी। टीएमसी वालों को ये याद रखना पड़ेगा, उन्होंने केवल द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं किया है, उन्होंने करोड़ों आदिवासियों का अपमान किया है। उन्होंने देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है, इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया है। और इसका जवाब बंगाल के लोगों से टीएमसी को मिलने वाला है, निर्मम सरकार को मिलने वाला है। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে রাজনীতির অভিযোগ তৃণমূলের। উনি দেশের রাষ্ট্রপতি নন। দেশের ইতিহাসে কোনোদিন কোনো রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখিনি, এইবার আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুখে সেটা দেখতে পেয়েছি। দ্যাট এ প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ কামিং ফর আ পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইন, এবং উনি পলিটিক্যাল ভাষা বলছেন, উনি পলিটিক্যাল কথা বলছেন। রাম মন্দিরের যখন ইনঅগ্রেশন হয়েছে, রাষ্ট্রপতিকে ডেকেছেন? আজকে রাষ্ট্রপতিকে ডেকেছেন যখন নতুন বিল্ডিং পার্লামেন্টের ইনঅগ্রেশন হচ্ছিল, তখন ওনার মনে পড়েনি যে রাষ্ট্রপতিকে সম্মান দিতে। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ছবি তুলে পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছেন যে রাষ্ট্রপতি এসে দাঁড়িয়ে আছেন এবং প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন। মানে রাষ্ট্রপতি এসে দাঁড়ালে যে প্রোটোকল, ওনার প্রোটোকলের কথা বারবার বলছেন, প্রোটোকল মেনটেন হয়নি। রাষ্ট্রপতি এসে দাঁড়ালে যে আমাদের সকলকেই উঠে দাঁড়াতে হয়, স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী যেখানে মানেন না, তো সেখানে আর কে মানবে? ব্রিগেডের সভা থেকে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বেনজির আক্রমণ নরেন্দ্র মোদীর, এসআইআর বিরোধী বলে নিশানা করলেন তৃণমূলকে। घुसपैठियों की वजह से
आज बंगाल की रोटी, बेटी, माटी, उस पर सबसे बड़ा खतरा आ गया है। ये लोग बंगाल के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं और बंगाल के लोगों की जमीनों पर, बंगाल की माटी पर इन घुसपैठियों का कब्जा दिलवाया जा रहा है। बंगाली हिंदुओं को जानबूझकर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। ভোটমুখী বাংলায় নরেন্দ্র মোদীর সভা। শনিবার সভা করলেন ব্রিগেডে। সেখান থেকে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে শান নরেন্দ্র মোদী। घुसपैठियों की वजह से आज बंगाल की रोटी, बेटी, माटी, उस पर सबसे बड़ा खतरा आ गया है। ये लोग बंगाल के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं और बंगाल के लोगों की जमीनों पर, बंगाल की माटी पर इन घुसपैठियों का कब्जा दिलवाया जा रहा है। बंगाल के ज्यादातर इलाकों में डेमोग्राफी बदल गई है। बंगाली हिंदुओं को जानबूझकर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। तुष्टीकरण का ऐसा खुला खेल, डेमोग्राफी के इस खतरनाक बदलाव ने आज बंगाल को असुरक्षित बना दिया है। ভোট ঘোষণা সময়ের অপেক্ষা। এসআইআর নিয়ে এখন বঙ্গ রাজনীতি গরম। এই আবহে ব্রিগেডে নরেন্দ্র মোদীর সভা। এসআইআর নিয়ে তৃণমূলকে একের পর এক নিশানা। वो हिंदुओं को तो अपनी वोट बैंक नहीं समझते, उनसे उनके आपराधिक गिरोह नहीं बढ़ते, इसलिए ये लोग एसआईआर का भी विरोध करते हैं ताकि घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हट न जाए, वोटर लिस्ट शुद्ध न हो जाए। जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके भी नाम निकालने के लिए तैयार नहीं है। वो हिंदू जिन्होंने कभी विभाजन का समर्थन नहीं किया था, जिन्होंने हमेशा अविभाजित बंगाल को, भारत को अपनी मातृभूमि माना, टीएमसी वाले उन्हें नागरिकता देने का विरोध करते हैं क्योंकि उनके लिए उनकी वोट बैंक ही सबसे प्रमुख है। পশ্চিমবঙ্গের নিউজ 18 বাংলা। জনগণের জয় হোক। ব্রিগেডের মঞ্চে মোদি দিলীপ মিষ্টি সংলাপ, বক্তৃতা শেষে নেতাদের সঙ্গে কুশল বিনিময়। দিলীপের হাত ধরেই হালকা মেজাজে ঠাট্টা মোদির। দিলীপের হঠাৎ বিয়ে নিয়েও কৌতুক প্রধানমন্ত্রী। ঠিক কি কথা হয়েছিল, কি সংলাপ, মিষ্টি সংলাপ হয়েছিল, সুস্মিতা আরো বিস্তারিত বলবে। সুস্মিতা। দিলীপ ঘোষের সঙ্গে আগামীকাল ব্রিগেড মঞ্চে বক্তব্য শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি অন্যান্য নেতাদের মতোই হাত মেলান, কাঁধে হাত দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেন, পিঠ চাপড়ান। তবে বেশ কিছু মজার ছলে কথা বলেছে বলেই আমরা সূত্র মারফত জেনেছি। দিলীপ ঘোষের সামনে আসতেই নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন যে তুমি তো খুব বদমাস, তার কারণ আমাদের এখানে লোকে বিয়ে করলে খাবার খাওয়ায়, তুমি তো মিষ্টিও খাওয়াওনি। প্রত্যুত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন দিল্লিতে গেলে এবার মিষ্টির ডাব্বা নিয়ে যাবেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দিলীপ ঘোষের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক বশতই দিলীপ ঘোষকে এ ধরনের মজার কথা বলেছেন বলে দিলীপ ঘোষ দাবি করেছেন। কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট যে দিলীপ ঘোষের প্রত্যাবর্তন যেমন হয়েছে, সেটা যে দিলীপ ঘোষের আগের ফর্মেই প্রত্যাবর্তন হয়েছে সেই বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চে গতকাল দিলীপ ঘোষের থাকা এবং সেই মঞ্চ থেকে বক্তৃতা রাখা পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শেষে মঞ্চে ছাড়ার আগে দিলীপ ঘোষের সঙ্গে ছোট্ট এই মিষ্টি সংলাপ কোথাও গিয়ে স্পষ্ট করছে। অর্থাৎ গতকালে ব্রিগেডের দূরত্ব অভিমান কার্যত মুছেই গেল। বেশ, অনেক ধন্যবাদ। বাম ভোট রামের স্বীকারোক্তি। গত 3টি নির্বাচনে বাম ভোট বিজেপিতে। শিলিগুড়ির সমাবেশে স্বীকার অশোক ভট্টাচার্যের। বিধানসভা ভোটে বাম ঐক্যের ডাক সিপিআইএম নেতার। বিজেপি তৃণমূলকে হারাতে ঐক্যের ডাক অশোকের। সেলেমের উপস্থিতিতেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করার পরামর্শ। দুঃখের সাথে এই কথাটা বলতে হয়, আপনাদের সামনে এই কথাটা বলছি। বহু বামপন্থী মানুষরা গত তিনটে নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারানোর নাম করে তারা গিয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। কোনো ভোটেই না। এই ভুলটা করবেন না কখনো।
আমরা বামপন্থীরাই পশ্চিমবঙ্গে একটা নতুন সূর্যের উদয় আমরাই সৃষ্টি করতে পারবো। আমাদের সে নীতি আছে, আদর্শ আছে, সব মানুষের সমর্থন আছে, আমাদের একটা বিরাট লম্বা ইতিহাস আছে। এবার বুথের বাইরেও ওয়েব কাস্টিং। বুথের বাইরের ছবিতেও নজর কমিশনের। 26-এর ভোটে ওয়েব কাস্টিং নিয়ে কড়াকড়ি। এবারই প্রথম বুথের বাইরেও ওয়েব কাস্টিং, আর প্রতি বুথে 2টি করে ক্যামেরায় ওয়েব কাস্টিং। বুথের ভেতর বাইরে 1টি করে ক্যামেরা। স্পর্শকাতর বুথগুলিতে 3টি ক্যামেরায় ওয়েব কাস্টিং। বুথের ভেতর 2টি ক্যামেরা, বাইরে 1টি ক্যামেরা। আর এবার 100% বুথেই হবে ওয়েব কাস্টিং। দক্ষিণবঙ্গে ফের হাওয়া বদল। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় আজ ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কি বলছে হাওয়া অফিস? আপডেট নেব, বিশ্বজিৎ রয়েছে আমাদের সঙ্গে। বিশ্বজিৎ, হাওয়া অফিস কি বলছে? দেখো, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে, আর এই কারণে বজ্রঝড় বৃষ্টি যেমন আমাদের তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। 30 থেকে 50 একটু জায়গা কিলোমিটার পরিবর্তন করে কথা বলো। হ্যাঁ বিশ্বজিৎ। 30 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস হতে পারে এবং একই সঙ্গে এই বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা চলবে মঙ্গলবার পর্যন্ত। বেশিরভাগ ঝড় বৃষ্টি হতে পারে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং হুগলি জেলাতে আজ সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবারেও পর্যন্ত এই বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বেশ, একেবারে অনেক ধন্যবাদ। দক্ষিণবঙ্গে হাওয়া বদল, আর দক্ষিণবঙ্গে একাধিক জেলায় যেমন ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, উত্তরবঙ্গের দিকেও নজর রাখি, কারণ উত্তরবঙ্গে আবার আজ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তরবঙ্গের উপরের জেলায় ভারী বৃষ্টি, ঝড় বৃষ্টি হতে পারে। আর কি বলছে হাওয়া অফিস, কেমন ওয়েদার আছে আজকে পাহাড়ের সকাল থেকে? পার্থ রয়েছে আমাদের সঙ্গে, পার্থ বিস্তারিত বলবে। পার্থ, একেবারে দেখা গত কয়েকদিন ধরেই কিন্তু উত্তরবঙ্গের আকাশ মেঘলা রয়েছে এবং বৃষ্টি হচ্ছে বেশ কয়েকটি জেলায়। বিশেষ করে আজ এবং আগামীকাল পাহাড়ের উচ্চ পর্বত এলাকায়, বিশেষ করে দার্জিলিং এবং উচ্চ পর্বত এলাকায় সেখানে কিন্তু ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। ঠিক তেমনি সমতলের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং ডুয়ার্সের একাংশ এবং শিলিগুড়িতে কিন্তু ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। শুধু সে সময় কিন্তু দমকা হাওয়া বইবে, অর্থাৎ ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে আজ এবং আগামীকাল উত্তরের সব জেলাতে, এবং সকাল থেকে আকাশ মেঘলা রয়েছে গোটা উত্তরবঙ্গে এবং দিনভর বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে দুই দিনাজপুরে। বেশ, ধন্যবাদ।